नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रणतदेहिनं पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिहृतुशयम् मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधर सिधुनां पाययस्वन तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रीमद्भागवत परमहंस संहिता परमशास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य तन्मध्यरे दशम स्कंद भागवत पुरुषंकर अर्थात भगवानंगर आपादमस्तक शरीर सदृश श्रीमद् भागवत भगवानंगर देह भगवानंगर जेपरी चिन्मय देह राम कृष्ण मत्स्य कच्छप वराह वामन नृसिंह जगन्नाथ प्रभृति चिन्मय शरीर सेमती भगवानंकर आउ गोटे शरीर अच्छी ताकू कहा जाए भगवानंकर वांग्मय शरीर चिन्मय शरीर वांग्मय शरीर से तो बहुरूपधारी बहुरूप ग्रहण करिवारे समर्थ अनेक रूपरे प्रतिभात हुअन्ति अग्नि जथैकु भुवनं प्रविश्य रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव तथैक आत्मा भुवनं प्रविश्य रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव। कठोपनिषद रे नचिकेता को शिक्षा दौचंती ब्रह्म ज्ञान उपदेश दौचंती ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म विद्यार आचार्य प्रवर देवश्रेष्ठ जमराज देवता मान भितर जम मुनि मान भितर गौतम ए दी जन ब्रह्म विद्या पढ़े जानती अध्ययन गोटे अलग जिनिस अध्यापन गोटे अलग जिनिस निजे पढ़ी बुझी पकेवा अन्य को बुझे दे पारिबा ता मस्तिष्क भितर पशिला भाया तो जमराजा नचिकेता ब्रह्मंकर बहुरूपरे प्रकाश संबंधरे कहउछन्ति तथेक आत्मा भुवनं प्रविश्य रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव बहुत रूपरे प्रकाश पाए ये ब्रह्मंकर निराकार रूप ब्रह्मंकर निराकार रूप विभिन्न पदार्थ भितर प्रकाशित है ब्रह्मंकर निराकार रूपर गोटे सुंदर श्रेणी कल्पना करिछन्ति गीता और भागवत उभय विभूति जोगरे जे ब्रह्म किपरि सकल पदार्थ रे थिले मध्य गोटे गोटे जगार
एपरी अवस्था थांती निघच्च भाव निबिड़ भाव जे चटकर से अनुभव हो जाए ब्रह्मर परिचय अस्तित्वर झलक मिलीजे। अग्नि जपरी सब पदार्थ भितर निहित अच्छा को पदार्थर टेम्परेचर नहीं ताप को पदार्थर ना सब पदार्थ किछि किछि तापयुक्त अग्नि सकल पदार्थ भितर थिले मध्य केतेक जगार केते निबिड़ निघंच भाव अछंती जे अग्निर प्राचुर्य एते अच्छी जे से झलक चटकर आमको जना पड़ जाए। दुई खंड पत्थर घसी हो गले निआ बाहरी पड़े, दुई खंड लुहा बाड़े हो गले निआ बाहरी पड़े, दुई खंड काठ घसी देले निआ बाहरी पड़े, दुई खंड बाउंश बणरे पवन रे घसी अग्नि उत्पत्ति हो बणरे निआ लगे। बनाग्नि केमती सृष्टि हुए कि बाउंश गछ पवन खूब जोर दहले तो गोटे संधि जगार दीटा जब हसीगला बाउंश सेठू अग्नि बाहरला सेठी सुखिला बाउंश पत्र संधि पड़क सुखी जाइए धरला ताकू निया समग्र अरण्य को एटा को बनाग्नि कहुए ये सृष्टि है। ये सब स्थान मानक जब अग्निर प्राचुर्य थिबारु चटकर अग्निर झलक आमको मिल जाए। सेमती केतक स्थान रे ब्रह्म एत निबिड़ निघंच प्राचुर्य प्रचुर अवस्था अच्छे जे से ब्रह्म को अनुभव कर जाए से स्थान गुड़िक निरूपण करी गीता और भागवत रे विभूति योग वर्णन कराई। गुरुसेनांग वासुदेव अस्मि पांडवानांग धनंजय इत्यादि सब वाक्य तो ये हला निराकार ब्रह्मंकर विविध रूप रे आत्म प्रकाश एक हेले मध्य अनंत सेमती साकार परमेश्वर मध्य अवतार ठू आरंभ करी अर्चा भंगी रे विविध रूप प्रकाश करती। भगवान विविध रूप विविध स्थान रे देखा मिले। जदि अनेक प्रकार चिन्मय रूप आम पाइले आ गोटे वांग्मय रूप पाइबार असुविधा कौन? चिन्मय रूप जमी चित पदार्थ रे देहटी तैयारी जमी माटीर घट आमर माटी रे तैयारी माटीर सार पदार्थ रे देह तैयारी माटीर सार गछ ग्रहण कला गछर सार फल रे रहिला धान हरड़े ताकू आमे भक्षण करी से सार आम देह को आसला जाफल आमे जन्म होला को जो 6 इंच उच्चा होइथलु बर्तमान 6 फुट उच्चा हो गलुनी। आमर अभिवृद्धिटा केमिति हला मृत्तिका अंश मिशी मिशी जाउची आम देहरे गुड़ी गदारे बाली गदारे बेलू कोल बाली ढाड़े से बढ़ी बढ़ी चले उच्चा ही जाए जमी माटी अंश पशि पशि देहरे ए मृण्मय देह अवश्य मृत्तिकार विकार सीधा सड़क मृत्तिका नुहे। पंचमहाभूत इतने अच्छा सीना स्थूलांशटा मृत्यु ना तो पृथ्वी तत्व ही जड़ देह या भितर अग्नि अच्छी सूक्ष्म आकार रे वायु अच्छी सूक्ष्म आकार रे से परिमाण वृद्धि करुनी देहर परिमाण वृद्धि करुनी तार अस्तित्वर आवश्यकता अच्छी देहर रक्षा निमंते बंची रहा निमंते किंतु देहर परिमाण वृद्धि पड़ुची ओजन वृद्धि पाउची एटा मृत्तिकार अंश केवल तापर लदा ही भात डाली माध्यम एडे बड़ देह आम पाई ए देहटा जमी मृत्यु देह मृत्तिकार देह भगवान रामकृष्ण नृसिंह प्रभृति देह जपरी चिन्मय देह से भगवान आउ गोटे देहर संधान मुनि ऋषि मैंने पाई वांग्मय देह बा मंत्रमय देह परतत्वटा दिआड़े भाग हलानी कि प्रथम आम कहनी कि परा पश्यंती मध्यमा बैखरी होकर ध्वनि आड़ को पलि आसला नहीं कि ध्वनि आड़ को पलि आसला
ପରା ପଦାର୍ଥଟା, ମୂଳ ପଦାର୍ଥଟା। ପ୍ରଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ବା ବୋଲି ଯାହା କହୁଛେ, ଯେଉଁ ରୂପଟାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ ଏବ ଆସନ ଏବ ଅଗ୍ରେ, ଅଗ୍ରେ ବିଶ୍ୱାଗ୍ରେ, ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ଅହମ ଏବ ଆସନ, ମୁଁ କେବଳ ଥିଲି। ଥିଲି କହିଲେ ହବନି, ଓଡ଼ିଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବନି କି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବନି। ଥିଲି କହିଲେ କିଛି କ୍ରିୟାକୁ ଆସିଗଲା, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ। କ'ଣ କରୁଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, କୌଣସି କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ଲାଗିପାରିବନି। ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟି ଦୁଇପଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଦୁଇପଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଏଟା ନାରାୟଣ, ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ହେଲା। ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏମିତି ହେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା। ସେପାଖଟା ଏପାଖଟା ପରା, ପରାରୁ ପଶ୍ୟନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟମା, ତାପରେ ବୈଖରୀ, ତାପରେ ଅକ୍ଷର, ତାପରେ ପଦ, ତାପରେ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ବା ମନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଏକା ଜିନିଷ। ମନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଷାଡ଼ ରୂପ ହେଇଗଲା। ଦୁଇପଟେ ରୂପ ମିଳିଲା। ପରା ପଦାର୍ଥ ଏପଟେ ବି ଆସିଲା, ସେପଟେ ବି ଆସିଲା। ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପରେ ଯେ ଆସିଲା, ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର, ବେଦ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତି ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ, ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଦେହରେ। ତାର ଏକାଂଶକୁ ଆମେ ବାସୁଦେବ କହୁଛୁ। ବୈକୁଣ୍ଠସ୍ଥ ନାରାୟଣ, ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରୀ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେପଟେ ବେଦ ହେଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଶରୀର। ବେଦ ରୂପକ ଶରୀର ପରେ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ। ଏ ଶରୀର ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ବେଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତି ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପାଦିର କ୍ରମେ ଏକ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ମନୋହର, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସରସ, ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ସୁଖାବହ, କେଡ଼େ ସୌମ୍ୟ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ନୃସିଂହଙ୍କ ଭଳିଆ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ନାଇଁ କି? ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଦେହରୁ। ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଅତଏବ ଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ବା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଆପାଦ ମସ୍ତକ ବିବିଧ ଅବୟବ। ପାଦଉ ଯଦିୟଉ, ପ୍ରଥମଉ ଦ୍ୱିତୀୟଉ, ତୃତୀୟ ତୁର୍ଯ୍ୟଉ, କଥିତ ଯଦୁରୁ, ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ, ନାଭିଜସ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଏବ ଷଷ୍ଠ, ଉଦରାଉ ବକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ, ଭୁଜାନ୍ତର ଉଦৌ କଥିତୌ ତଥାନ୍ୟୌ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ, କଣ୍ଠସ୍ତୁ ରାଜନ୍ ନବମଂ ଯଦୟୋ, ମୁଖାରବିନ୍ଦಂ ଦଶମଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲମ୍। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ଏକାଦଶ ଯସ୍ୟ ଲଲାଟ ପଟ୍ଟ, ଶିରୋପି ଯତ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବ ଭାତି। ପାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିରୋପି ଯତ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବ ଭାତି। ତ୍ୱମାଦି ଦେବଂ ପୁରୁଷଂ ପୁରାଣଂ ତମାଳ ବର୍ଣ୍ଣଂ ସୁହିତାବତାରମ୍। ଏ ଅବତାରଟି, ଭାଗବତ ଅବତାରଟି, ଏ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ରୂପ, ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ଅବତାରଟି ଜୀବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକାରକ। ସୁହିତାବତାରମ୍। ଅପାର ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ସେତୁ। ଏ କି ହିତ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ହୋ ନା ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଏଟା ବ୍ରିଜଟା, ସେତୁ। ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଅନାୟାସରେ ଆମେ ଏ ଦୁଃଖମୟ ସଂସାର ସାଗର ତଳେ କେତେ କୁମ୍ଭୀର ମଗର ସେ ସବୁ ରହିଯିବେ ତଳେ, ଆମେ ଉପରେ ଉପରେ ବ୍ରିଜରେ ପଳେଇବା, ପାଣି ଟିକେ ବାଜିବନି ପାଦରେ। ଅପାର ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ସେତୁଂ ଭଜାମହେ ଭାଗବତଂ ସ୍ୱରୂପମ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତୁଲ୍ୟ, ସ୍ୱରୂପ ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ, ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ, ମୁଖାରବିନ୍ଦମ୍ ଦଶମଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲମ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଭିତରେ ମୁହଁଟି ଯେପରି, ମୁହଁଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଚିହ୍ନୁନା ଏଇ ଲୋକଟି କିଏ। ଆଉ ମୁହଁଟି ଘୋଡେଇ ଦେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଡକାୟତ ମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁ କି? ମୁହଁଟା ଯଦି ଢାଙ୍କିଦେଲା କପଡାରେ କେମିତି ଲୋକଟା ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି।
छोटे पिलाଟିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଆମେ ମୁହଁରେ ଦେଇ ଗାମୁଛା ପକେଇ ତାକୁ ଚାହିଁଦବା ବୋଲି ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବ ଭୟରେ। ମୁହଁଟି ହଉଛି କେବଳ ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଶୋଭନ ଅଙ୍ଗ। ମୁଖାରବିନ୍ଦମ ଦଶମମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲମ। ଅତଏବ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ହାସ ତୁଲ୍ୟ ଏଇ ଗୋପୀ ଗୀତା। ମୁହଁଟି ହସୁଥିଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ହଉଛି ମୁଖମଣ୍ଡଳର, ଭାଗବତ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋପୀ ଗୀତା। ଗୋପୀ ଗୀତା 19ଟି ଶ୍ଲୋକ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ଧରିଛେ, ତବ କଥାମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନଂ କବି ଭୀରଡ଼ିତଂ କଳମଶାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ତେ ଭୂରିଦା ଜନା। এই ଶ୍ଲୋକଟିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ କହି କହି ଟୀକାକାର ମାନେ, ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସାରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହବ ବୋଧେ ଆମେ ୟାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲେଣି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ପୁରସ୍ଚରଣ ହଉଛି। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାର୍ଜିତ ହେଇଯାଉଛି। ମାର୍ଜନ ହଏ ଭଜନ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଅନୁକ୍ଷଣ। କଥା ଶ୍ରବଣରେ କ'ଣ ହୁଏ କି? ଲାଭ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଜିତ ହୁଏ। ଯେତେ ମାର୍ଜିତ ହବ, ଉଜ୍ଜଳ ହବ, ସେତେ ସେଟା ଆମର କାମରେ ଆସିବ ନା। କଳଙ୍ଗି ଲାଗିକିରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲି ହେଇଯିବ। କୋଉଠି ସେ ଜିନିଷଟା ଥୋଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଆଉ ମିଳୁନି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ତବ କଥାମୃତ ଶ୍ଲୋକଟି 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି। ଆଉଟି ହଉଛି 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରସର ଅପୂର୍ବ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ। କଥାମୃତକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କରୁ, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ କଥାମୃତର ଗୁଣଗାନ ମହିମା ଗାନ ହେଲା। এই ଶ୍ଲୋକର এই ଯୋଉ କଥାମୃତର ସ୍ତୁତି କରାହେଇଛି, এই ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ତୁତି ଆଉ ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି। ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି କ'ଣ? ସ୍ତବଟା ହଉଛି ଯେ ଓଲଟା ଅର୍ଥରେ। ଯେମିତି ପରୋକ୍ଷବାଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବେଦ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷବାଦ। ପରୋକ୍ଷବାଦ ବେଦ ଏବଂ ବାଳା ନାମ ଅନୁଶାସନମ। ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଅଦଳ ବଦଳ କରୁନି, ମନେ ରହିବ ବୋଲି। ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା 4 ଦିନ ଅଛି। ପିତା ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଖେଳ ହଉ ଖେଳ ହଉ। ଏ 8-10 ଦିନ ଆଉ ବହି ଛୁଇଁବାନି, ବୁଝିଲ, ଖାଲି ଖେଳିବା, ଖେଳି ଖେଳି ସମୟ କାଟିଦବା। ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକିରି ପଳେଇକିରି ଚୁପଚାପ ଖେଳନା ଯୋଉଠି ଛୁଟି ପଡିଛି ପୋତିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ତ କହିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଖେଳ ଛାଡ଼ିଦେଇ କ'ଣ ପଢ଼ାରେ ବସିଗଲେଣି? ପିତା ତ ସିଧା କହିଲେ ପଢିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଖେଳିବା। କ'ଣ ଓଲଟା କାମ କଲେ ପିଲାମାନେ? ବେଶୀ କହିବାକୁ ହୁଏ ନା। ଏ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାଦ। ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଗୋଟିଏ ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲେ କି, ଯାହାକୁ ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଅର୍ଥ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭାତେ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାୟାଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ରମଣୀ କ୍ରିୟା ସାୟଂକାଳ ସମୁତ୍ପନ୍ନେ ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତ୍ୟା ଚରେତ ଶୁଦ୍ଧି। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ଶୁଦ୍ଧି ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ନାଇଁ କି? ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଉଛି ବ୍ୟାଜ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି ଯାହାକୁ ସ୍ତବ କରାଯାଉଥାଏ, ଏଇଟା ତ ସ୍ତୁତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଉପଦେଶଟା। ଏହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯଦି ଭାଷା ଗୁଡାକ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତିରେ ଓଲଟା ହେଲା, ତାକୁ ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି ଅଛି, ବ୍ୟାଜ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜସଭା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବର୍ତ୍ତୁର ଧନ ପାଆନ୍ତି।
ସେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟିଏ ରଚନା କରିଥିବେ, ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ତ, ତାକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟିଏ ରଚନା କରିଥିବେ, ସେ ଶ୍ଳୋକରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ଶ୍ଳୋକ ଗାନ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରି ରାଜାଙ୍କ ମନ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ। ସେ କିଛି ଅବଦାନ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଗେ ତ କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଟିଏ ଲେଖିକିରି ନହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ କବିତାଟିଏ କି ସଙ୍ଗୀତଟିଏ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗୋଟିଏ କିଛି ଶ୍ଳୋକଟିଏ ନେଇକି ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣନ୍ତି କରିକିରି ପଢ଼େଇଦେବେ। ପଢ଼େଇଦେଲେ ରାଜା ଖୁସି ହେବେ। କ'ଣ ଗୋସେଇ ଦରକାର, ଆମେ ତମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଟିକେ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତେ, ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଲୁଗାପଟା, ଡାଲି, ଘିଅ, ଚାଉଳ ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ହାତ ଉଠେଇକିରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, କାଳିଆ ବଳଦ ରାଜନ କସରା ବଳଦ ତଥା ଯଶମ୍ କୁର୍ବନ୍ତୁ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଗୁଣଧାରକ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଙ୍କର ତୁ। କଣ ସେ ପଦଟା ମନେ ହଉନି, କଥା ସବୁ କାଳିଆ ବଳଦ ରାଜନ କସରା ବଳଦ ତଥା ଶୁଭଙ୍କର ତୁ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଗୁଣଧାରକ। ଏ 5 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। କାଳିଆ ବଳଦ, କସରା ବଳଦ, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ଗୋଡ଼ଧରା। ଗୋଡ଼ଧରା କହିଲେ କ'ଣ? ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଗ ବଳି ସମୟରେ ଛାଗର ଗୋଡ଼କୁ ଯିଏ ଟାଣିକିରି ଧରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ଧରା କୁହାଯାଏ, ଗୋଡ଼ଧାରକ। ତ ରାଜା କହେ କ'ଣ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ବଳଦ କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କହ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି। ମହାରାଜ କାଳିଆ ବଳଦ କାଳିୟ ଏତେ ନାଗସ୍ୟ ଅବଳଦ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାୟକ ଜହ ସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଭଂ କରୋତୁ। କାଳିଆ ବଳଦ, କାଳିୟ ଅବଳଦ, ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତିର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯେ ସେ ମନକୁ ଟାଣିଦବ, ଏକାଗ୍ର କରେଇଦବ, ଆପେ ଆପେ ଏକାଗ୍ର କରି ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ବସିଯିବ ଓ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଓ ତୃପ୍ତି ଜାତ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ମହନୀୟ ଶ୍ଳୋକଟିକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତବ କଥାମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ଭୀଡ଼ିତମ କଳମଶାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ତେ ଭୂରିଦା ଜନା। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତୁମ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସେ ମଲା, ସେ ସେଇଠି ମଲା। ତବ କଥା ମୃତମ ତବ କଥେବ ଯଃ ଶୃଣୋତି ସ ମୃତ୍ୟୁଂ ଲଭତେ ବା ଲଭତି। ଯିଏ ତୁମ କଥା ଶୁଣେ, ତୁମ କଥା ଶ୍ରବଣ ହିଁ ମରଣର କାରଣ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଆମେ କେମିତି ମରୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ମରୁଛୁ, କାହିଁକି ମରୁଛୁ? ତୁମ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ତୁମ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ୟା ମୋହରୁ ତା ମୋହରୁ ତା ମୋହରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ହେ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି, କୃଷ୍ଣ ସେମିତି, କୃଷ୍ଣ ସେମିତି, କୃଷ୍ଣ ସେମିତି, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ମନ ହେଲା। ଦେଖିଲା ପରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଟିକେ ମନ ହେଲା, ଛୁଇଁଲା ପରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଟିକେ ମନ ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଧୀରେ 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 ଆମ ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ? ଯିଏ ଶୁଣିଛି ତମ କଥା, ରୁକ୍ମିଣୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ଶୁଣିକିରି? ସେ ଶୁଣିଛି ନା ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଖିନଥିଲା ତ? ତବ କଥା ମୃତମ, ତବ କଥା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ୟାର ଆଉ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଭ୍ରମର ଗୀତାର ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକଟି, ଯଦନୁ ଚରିତ ଲୀଳା କର୍ଣ୍ଣ ପୀୟୁଷ ବିପୃଢୁ ସକୃତ ଦନ ବିଧୂତ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଧର୍ମା ବିନଷ୍ଟା ସପତି ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବ ଦୀନମ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ଦୀନା ବହବ ଇହ ବିହଙ୍ଗା ଭିକ୍ଷୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚରନ୍ତେ।
ନାଇଁ କି? ବିପୁଳ ଧନଶାଳୀ ଲୋକ ତୁମ କଥାର ପ୍ରଭାବରେ ପଡି ଶେଷକୁ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୋଲି ଭିକ ମାଗେ। ଏ ଅବସ୍ଥା ତାର ଆସେ, ଏ ଅବସ୍ଥା ତାର ଏଇଟା ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି। ତବ କଥା ଅମୃତ ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲେ, ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ତବ କଥା ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତିରେ ତବ କଥା ମୃତ, ତୁମ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ହୁଏ। ଯିଏ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲା ସେ ମଲା। କିପରି ମଲା ହୋ ନା ତପ୍ତ ଜୀବନମ, ତା ଜୀବନ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମ କଥା ଯାହା କାନରେ ପଡିଗଲା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସଂସାର ସୁଖ ଲାଗିବନି। ନା ଆହାର, ନା ବସ୍ତ୍ର, ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ଚାକିରି ବାକିରି, ନା ପୁଅ ଝିଅ, ନା ପତ୍ନୀ, ଆଉ କେହି ସୁଖ ଲାଗିବନି। ଖାଲି ତୁମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ସେ ଜଳିଲା ମଲା। ତୁମ କଥାର ଏ ଗୁଣ ଅଛି, ଏ ଜୀବନକୁ ଜଳେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତବ କଥା ଅମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନ, ଯିଏ ତମ କଥା ଶୁଣିଛି ସେ ଜଳି ପୋଡି ମରୁଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ତାର ପ୍ରମାଣ। କେମିତି ଜଳୁଛୁ ଦେଖ। ପ୍ରାଣ ହେଲେ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତା, ତା ବି ହଉନି। ଯେମିତି କପିଳଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସଗର ବଂଶ ଜଳୁଥିଲେ, ସେମିତିକା ନିରନ୍ତର ଆମେ ଖାଲି ଜଳୁଛୁ ଜଳୁଛୁ ଜଳୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ମନେ ଅଛି କି କେମିତି ଜ୍ୱାଳା କହିଥିଲେ, କାଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଆସୁଛି ନେଇକିରି ଯାଇପାରୁନି, ଆମ ପ୍ରାଣ ନେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରାଣ ଆମ ଦେହରୁ ଛାଡୁନି। ନାଇଁ କି? ଏଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶାଳମଳି ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଶାଳମଳି ଗଛ ତ ଆକାରରେ ଖୁବ ବୃହତ ହୁଏ, ବରଣ ଭିତରେ ବିଶାଳ ବିସ୍ତାର। ତାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ବୀଜ ହେଇଯାଇଛି, ଫଳ ହେଇକରି ସେ ବୀଜ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷାଧିକ କପୋତ ସେ ଗଛରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କପୋତ ଶାଳମଳି ବୃକ୍ଷରୁ ବୀଜ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଫୁଲର ମଞ୍ଜି, ଫଳର ମଞ୍ଜି। କୋଟି କୋଟି କପୋତ, ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଉଡି ଯାଉଥିଲା ଏକ ସ୍ୱେନ ପକ୍ଷୀ, ଛଞ୍ଚାଣ ବାଜ ପକ୍ଷୀ। ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା, ଆରେ ଏଠି ଏତେ କପୋତ, ଏଠି ଏତେ କପୋତ। ଆଜି ଭଲ ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଶୁଭ ବେଳାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଥିଲି, ଏକା ବେଳକେ ଗୁଡେ ଆହାର ମିଳିଗଲେ 2-4 ଦିନ ପାଇଁ। ତ ଆକାଶ ପଥରୁ ସେ ଝାମ୍ପ ଦେଲା ଶାଳମଳି ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ, କପୋତ କିଛି ଶିକାର କରିବ ବୋଲି। ଠିକ ଗଛ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 10-20 ମିଟର ଅଛି। ସେ ଗଛଟା ଭୁସ୍ କରି ଜଳି ଉଠିଲା। ଭୁସ୍ କରି ସେ ଗଛଟା ଜଳି ଉଠିଲା। ଏମିତି ଜଳି ଉଠିଲା ଯେ ସେ ବାଜପକ୍ଷୀ, ସ୍ୱେନ ପକ୍ଷୀ, ସିଏ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବରେ ଖସିକରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁସ୍ କରି ଅଗ୍ନିଶିଖା ଦେଖିଦେଲା, ସିଏ ଆଉ ଗଛ ଆଡକୁ ଆସିବ କଣ, ସେଇଠୁ ବଙ୍କେଇକିରି ପଥ କାଟି ପଳେଇଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଡିଲେ ତ ଜଳିଯିବି, ପାଉଁଶ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ଗଛଟା। ତଦ୍ରୂପ କାଳ ଆସୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ନବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆମ ବେକରେ ଚମ ଦଉଡି ଗୁଡେଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦେହରୁ ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳା ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ତାପ ଅଗ୍ନି ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଯୋଉ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳୁଛୁ, ସେ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହି ନ ପାରି କାଳ ନିଜେ ଜଳିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରାଣ ନିକଳରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନେଇପାରୁନି, ପଳଉଛି। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଜଳୁଛୁ। ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଅତଏବ ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍, ତବ କଥା ମରଣ ପ୍ରଦାୟକ ଏବଂ ଏ ଜୀବନକୁ ଖାଲି ଜାଳେ ଜାଳେ ଜାଳେ, ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କଥାଟା ଷୋଳଣା ସତ୍ୟ। ଏଟା ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କରାଯାଉଛି, ସେଟା ଅନୁକୂଳାତ୍ମକ ଅର୍ଥ, ଏଟା ପ୍ରତିକୂଳରେ ଅର୍ଥ କରାହେଇଛି। ଶ୍ଳୋକର ଗାରିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି କହନ୍ତି। ଏଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଆଜି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାଠ ପଢିଲେ, ସେମିତିକା ପରା ଏଇ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭାବ। ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନକୁ ଜଳାଏ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀରାବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ନ ଜଳିଛି? କା ଜୀବନ ଭାଗବତ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ନ ଜଳିଛି? କେତେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଲେ? କିଏ? ମୀରାବାଇ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଅନୁକୂଳାତ୍ମକ। ଏଇ ଜ୍ୱାଳା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଟା ଏଠି କୁହାଯାଉନି, ଖାଲି ଜ୍ୱାଳାଟା କୁହାଯାଉଛି। ଏଟା ପ୍ରତିକୂଳାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ତ। ଯାହା ହଉ, ତବ କଥାମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନ, ନାଇଁ କି? ମୀରାବାଇ 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିରେ ପଡିଗଲେ। ଅଜ୍ଞାନ ବାଳିକା ମା କାଖେଇକିରି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ। ରାଜକୀୟ ପରିବାରର ବିବାହ ପଟୁଆରଟେ ଯାଉଛି, ବରକନ୍ୟା ବସିଛନ୍ତି ହାତୀ ଉପରେ, ଉପରେ ଛତି ରହିଛି, ବାଜା ବାଜଣା ବାଣ ଫୁଟି ନାନା ଚମତ୍କାର, ନାନା ପ୍ରୋସେସନ, ନାନା ଶୋଭା। ରାଜକୀୟ ପରିବାର ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୀରାବାଇଙ୍କ ବୟସ 4 ବର୍ଷ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଦାସୀ କାଖରେ। ମା କଣ? ମା କଣ? ଏଟା କଣ ପଚାରିଲେ? ବାହାର। ଦେଖେ ଦେଖେ ବାହାର। କଣ ବାହାର ମା? ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ବାହାର କରୁ। ହେ ସେ ନାନୀ ତତେ କାଖଉଥିଲା, ଗେଲ କରୁଥିଲା, ଦେଖ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଛି। ଦେଖେଇଦେଲେ। ହଁ ଦେଖିଲା, ଚିହ୍ନିଲା। ଦୂରରୁ ମୀରାବାଇ ଚିହ୍ନିଲେ। ହଁ ତ, କଣ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଦୁଶୁଛି, କେତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛି। ତା ପାଖରେ ତା ବର ବସିଛି, ଦେଖିଲୁ? ହଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛି। ସେମାନେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ସେ ତା ବର ବସିଛି ତା ପାଖରେ। ମା ମୋ ବର କାହିଁ? ମୋ ବର କାହିଁ? ବିରକ୍ତ କରି ପକେଇଲେ। ମା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ହେଟ୍ ତ ବର ଦେଖେ, ହେଇ ସେଠି ବସିଛି। ମନୋହର ରାସ୍ତାନ୍ତ, ସେଟା ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଭରପୁର ସେ ଜାଗାଟା। ରାଜାଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେଇ, ମାର୍ବୁଲର ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ସଲୁନା ମୂର୍ତ୍ତି, ସଲୁନା ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦଟା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜ୍ଞ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ମନୋହର କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ମା ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏଇ ତ ବର। ସେଦିନ ତ ଗଲା, ଓହ୍ଲେଇକିରି ପଳେଇଲା ସେଇଠିକି। ଆଉ କଣ ଯିଏ ଯାଇଛି ଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ ରାଣା କେତେ କଣ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଶେଷକୁ ଘର ଛାଡିକିରି ବାହାରି ପଡିଲେ। ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ବୁଲିଲେ। ଭିକ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ଆସିବି ଲୋକ ଭଳିଆ ନା। ଆଉ କଣ, କିଏ ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ଦେଲା ଦୟାରେ। ଆଜି ରାଜରାଣୀଟାରେ ପାଗଳି ହେଇକିରି ବୁଲୁଛି ଦାଣ୍ଡରେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ମତବାଲା ହେଇଯାଇଛି। ବୁଲି ବୁଲି ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇଲେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଳିଲା। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହରିଭଜନରେ ଦିନ କାଟିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୀରାବାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମୀରାବାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କ ଦେହରେ, ଦ୍ୱାରକାରେ। ଯାହା ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଦ୍ୱାରକା ଯେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସେଠୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ। ଯାହା ହଉ, ଏପରି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯାହା କାନରେ ପଡିଛି, ତା ଶରୀରରେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଜ୍ୱାଳା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍। କଣ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କହୁଛ? କବି ଭିରୁଡ଼ିତମ୍, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରଭୃତି ମହାନ ମହାନ କବିଗଣ ହରିକଥାର ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଳାପ୍ରଦାୟକ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଇଥାନ୍ତା କଥାମୃତ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଏଡେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତେ। ଠିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଭିରୁଡ଼ିତ, କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଇଛି। କଥାରେ ଅଛି, କବି ତୁଣ୍ଡ
मेढा मुंड बोली कहती अनेक कवि पाटिरू केतेबेले कौन बाहर तार ठीक ठिकाना नहीं। से कल्पना विलासी लोक नहीं कि कल्पना विलासी लोक। उपेन्द्र भंज कालिदास प्रभृति कवि माने गोटे गोटे झीर गोटे गोटे पुअर गोटे गोटे हृदयर भाव को जो हिसाब से वर्णना करिछंती काल्पनिक बोली ना काल्पनिक बोली ना। गंगाधर मेहर कम कले कि गंगाधर मेहर जो प्रणय वल्लरी लिखुंट शकुंतला रूपर वर्णना कर कोटी अप्सरा समान हेबे नहीं कि कोटी अप्सरा समान हेबे कि प्रकार से रूप को बढ़े दे बसचंदी। जो दुष्मंत देखि पकेले शकुंतला को अंगे बंगे कलिंग मगधे देखी जेते सुंदरी ए जो साचरण घसा पथर को केही न होइबे सरी। कि सुंदर भाव में लिखते नहीं कि आउ कौन लिखले लता नुहे बामा विधाता मानस लता चूड़ा चुंबी फूल। गोटे बालिका को सुंदर लताटे सहित कवि माने वर्णना कर कालिदास प्रभृति। मेहर टपी गले बहुत उपरकू बोले लता नुह आउ विधाता मानस विधातार मानस रूपक लतार जेते फूल फुटी तार चूड़ारे शीर्ष देश फुटी सब बड़ फूलटा इत्यादि वाक्य मानकरे सामान्य कथा को अतिरंजित करी बढ़ई ए प्रकार भाव जोटी जोटा गोटी प्रात वर्णना ताठू बड़का गोटी संध्या आम तो नीति संध्या देखुचु सकाल देखुचु कई रूप तो आम कोठी दुसुनु देखा जाऊनी चंद्र वर्णना कर नहीं कोठी कालिदास चंद्र वर्णना कर आश्चर्य हो आश्चर्य हो। प्राची भागे स्वरागे तरणि विरोहिणी क्लांत मुद्रे समुद्रे निद्राळौ नीरजाळौ विकसित कुमुदे चक्रवाके शशोके आकाशे सावकाशे तमसि प्रशमिते निर्विकारे चकोरे कंदर्पे मंददर्पे विकिरति किरणान सर्वरी सार्वभौम। केମିତି शब्द खंजिଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ए श्लोक मान को अर्थ कले व्याख्या कले आम तो नीति चंद्र दृष्टि देखुचु कहीं एमती पूजन तार रूप छटा आमको दुसुनी। कवि मानकर स्वभावटा ये जे जो कथा पाइबे ताको इमिति वर्णना करिवे जे सेटा टॉप मोस्ट ताठो उपरको आउ किछि नाही। ये हला कवि मानकर स्वभाव। अतएव तुम कथामृतर जो महिमा गान करचंती स्वभाव ढंग तो सबु वर्ष को वर्णना करवा ताकर गोटे साधारण कार्य ताकू मध्य आग पछ न विचार तो सबू बढ़ी दियंती ना। आया उपेन्द्र भंज ए राक्षसी कन्या मानकर जो कदर्य चेहरा ताकू जो सुंदर भाव में वर्णना करचंती आपण आश्चर्य हुए सेटा आलोचना करने बेस चाहूनी। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य गोटे लिखिंट गोटे ये छंद पूरा छंदटा काली गौरी आउ माने गोरी काली आउ सवर्णा ये तीन जनकर तीन प्रकार कंपेयर कर आज्ञा एमती वर्णना होती किए काठू उड़ापण निर्णय करें जोटा पढ़े कहे आर दिटा तो यहाँ टप से निजे निर्णय करना शेष परिशेष कहले जे तीनटा को एका बेलक ग्रहण करने त्रिलोचन हेले हर तीनटा रूप को ग्रहण कले काली गौरी आउ श्यामा। यह कवि तुंड जुआड़े वर्णना करेंगे इमती वर्णना कर देखला बेलू साधारण जिनिसटे हो पोखरी भितर पद्म फुलटे फुटुची एमती वर्णना कर देथिबे। एमती वर्णना कर देथिबे जोटा तो कहि न
ବର୍ଣ୍ଣନା ବାହୁଲ୍ୟ କବି ଚାତୁରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବି ମାନେ ସବୁ କଥା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ତା ସେଥିରେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ, ଏଇ ହିସାବରେ କବି ଭିରୁଡ଼ିତମ ସିନା ତବ କଥାମୃତମ ତପ୍ତ ଜୀବନମ କବି ଭିରୁଡ଼ିତମ କଳମଶାପହମ। ଆଉ ଯୋଉ କଳମଶ ଗୁଡାକ ଦୂର କରେ, ଏଟା ବଡ ପଣିଆ ନୁହଁ ନା? କି ବଡ ପଣିଆଟେ, କି ବଡ ପଣିଆଟେ? କିଓ କଳମଶ ଗୁଡାକ କେତେବେଳେ ହେଲେ ତ କ୍ଷୟ ହେଇଥାନ୍ତା କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିକିରି। ଇଏ ଯୋଉ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ ଜୀବନରେ, ନାଇଁ କି ତପ୍ତ ଜୀବନମ, ଏଇ ଜ୍ୱାଳା ଭିତରେ ସେଇ କର୍ମ ଗୁଡାକ ତ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଆଉ ସରିଗଲେ ସେଟାକୁ କଳମଶାପହ ବୋଲି କୁହାହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ କଥାଟା? ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, ତୁମ ପଛରେ ପଡିଥିବା ଲୋକ, ତୁମକୁ ଝୁରୁଥିବା ଲୋକ, ତୁମକୁ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, ନାଇଁ କି? ହରିଭକତ ଯେଉଁ ନର ତାଳ ବରଡା ତାର ଘର। ନଡିଆ ବରଡା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିବନି। କଥାରେ ଅଛି, ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, আমাকে যে করে আস আমি তার করি সর্বনাশ। এ কথাটি অযথা কথা নুহ, ভাগবত ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଳିକି ଚାପିଦେଲେ ପାତାଳକୁ ତୃତୀୟ ପାଦରେ, ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ଯମକୁ ଡାକିଲେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ କଣ ଇଏ ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ବଦନାମ ହେଇଯିବ, ଚାରିଟା ଲୋକେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଜିଠୁ ବଳି ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅପକର୍ମ କରିନି ତ, ତାକୁ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା? ଯମ ବଳି କଣ କରିଛନ୍ତି କି? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ପୁଣ୍ୟ 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 ଭିତରେ ସିନା ଯାଇଛି, କୋଉଠି ଏତିକି ଟିକେ ଦୋଷ ବଳିର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶିବ କହିଲେ ବୁଝ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ସହଜରେ କୁ ଭିତରେ ପଶିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚନ୍ଦରେ ଆଡେଇ ହେଇ ରହିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ସଂସାରଟା ନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି କଥା ହେଲା? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଟାକୁ କଣ ଏଡେ ଦଣ୍ଡ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଟାକୁ କଣ ଏଡେ ଦଣ୍ଡ? କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ? ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମା ତୁମ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିକିରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଚାରି ଚାରିଟା ଆଖି ତୁମକୁ ଦେଲି, 8ଟା, ତଥାପି ତମେ ଅନ୍ଧ ହେଇକିରି ହିଁ ରହିଲ, ତମ ଆଖିକି କିଛି ଦୁଶୁନି। ମୁଁ ଯାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ତାର ରେ। କଣ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହର ଫଳ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ତାର ସର୍ବସମ୍ପଦ ତାଠୁ ଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ। ଏଟା ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହା ପ୍ରତି ରହିଲା, ତା ପାଖରେ ସମ୍ପଦ ରହିବନି। କାହିଁକି? ଜୀବ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକିରି ମାଗୁଛି, ବିଷୟ ଦିଅ, ବିଷୟ ଦିଅ, ବିଷୟ ଦିଅ, ଧନ ଦିଅ, ପୁତ୍ର ଦିଅ, ବିଦ୍ୟା ଦିଅ, ନାଇଁ କି? ଧନଂ ଦେହି ରୂପଂ ଦେହି ଯଶଂ ଦେହି ଦ୍ୱିଷୋଜହି ଭାର୍ଯ୍ୟାଂ ମନୋରମାଂ ଦେହି ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରିଣୀ ଧନଂ ଦେହି ରୂପଂ ଦେହି ଯଶଂ ଦେହି ଦ୍ୱିଷୋଜହି। କାହିଁକି ଯିବ ଏଇଟା ମାଗେ? ବିଷୟଟା ଯେ ବିଷୟ ଏଇଟା ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ତେଣୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ମାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ସେତେ ଭଲ ନ ପାଏ, ନେଇଯା ଥୋଡେ, ସେଠି ଜମା ହେଇଛି, ସେ ନେଇ ପଳେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ଅନ୍ତରରେ, ଯିବ ଅଜ୍ଞ ଆମେ ବିଜ୍ଞ, ସେ ସିନା ଜାଣୁନି, ମୁଁ କଣ ଜାଣୁନି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପଦ, ବଢିଆ ବଢିଆ ପଦ। ଯିବ ଅଜ୍ଞ ଆମେ ବିଜ୍ଞ, ବିଷୟ କେନେ দিব? ନିଜ ପାଦର ଯଦିଆ ବିଷୟ ଘୁଚାଇବ। ମୋ ପାଦ ନ ଦେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡେ କାହିଁ ଦେବି? ଏତାଦୃଶ ତ କଳମଶାପହମ୍ ଅତଏବ
ଅଭାବ ଅନାଟନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାନାବିଧ ଦୁଃଖ କୋଉ ଭକ୍ତଟିର ଜୀବନରେ ଏ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଗୁଡାକ ଭୋଗ ହେଲା, ଦୁଃଖ ଗୁଡା ଭୋଗ ହେଲା, ପୂର୍ବଗତ କଳମସ ଗୁଡାକ ତ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ସେଇ ବାଟରେ। ଆଉ କଣ ଆଉ ବଡ କଥାଟା କଣ? କଳମ ସାପ ତା କର୍ମଫଳ ସେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭୋଗନ୍ତାନି କି? ଭୋଗ ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଥାମୃତର କଣ ଗୋଟେ ଏଥର ବଡ ବଣିଆ ରହିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ତବ କଥାମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନಂ କବି ଭୀଡ଼ିତଂ କଳମ ସାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ। ଆଉ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ମଙ୍ଗଳ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେମିତି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ କଥାର ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି 5 ଜଣ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଥାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି, ଟିକେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ନାଇଁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଉଠିକିରି ପଳେଇଲେ, ବକ୍ତା ଖାଲି ଭଡ ଭଡ ହଉଛି, ବକ ବକ କରୁଛି, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ସେ କଥାର? 5 ଜଣ ବସିକିରି ଯଦି କଣ କରିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ସରିଆ ବସିଥିବା ଟିକେ ବୋଲେ ଚଳୁଛି କୌଣସି ମତେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ। 5 ଜଣ ବସି ନିରୁପାୟ ହେଇ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ହେଲେ କଣ କରିବା? ହରି କଥା ହଉଛି ତ, ବସ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଟିକେ ବସିଥିବା ଏଠି। ଆଉ ଭୋକ ତ ହେଲାଣି, ଆଉ କୁଆଡେ ବୁଲିବା? ଏଇ ଖରାରେ କୋଉଠି ଯିବା? ଏଠି ବସିଥିବା ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥାର ମଙ୍ଗଳ। ନାଇଁ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଉଠିକିରି ପଳେଇଲେ, ଯଦି କିଏ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାକୁ, ଆଉ ସେ କଥାର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା କି ଆଉ? ତେଣୁ 5 ଜଣ ବସିକରି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କଥା ମଙ୍ଗଳମୟ। ଯଦି କିଏ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାର ହିଁ ନିଜର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କଣ କରିବ ସେ? ଅତଏବ କଳମ ସାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଆଉ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍ ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ତେ ଭୂରିଦା ଜନା। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ହଁ ସତ କଥା। କଥାମୃତମ୍ ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍। ଶ୍ରୀମଦ ଆତତମ୍। ଗୁଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକର ଶ୍ରୀମଦ ବଢିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ, ଧନ ମଦରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଗର୍ବୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଭଲକିରି ଖୋଲିକିରି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଗୁଡିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରିକିରି ଅସୁର ଭାବ ଆସିଯାଏ। ଧନ ମଦ ଏମିତି ଉଠେଇ ନିଏ ଉପରକୁ, ଅନ୍ଧ କରେ ଯେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଖାତିର କରେନି। ଖାଲି କେମିତି ଧନ ବଢିବ, ଧନ ବଢିବ, ଧନ ବଢିବ। ଧନ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଅପରର ଯାହା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉ, ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଉଡି ଯାଉ, ବୁଡି ଯାଉ, ତା ବଂଶ ଜେଲ ପଳାନ୍ତୁ, ତାର ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ମମ କ୍ରୂର କଠୋର ହେଇଛେ ନିଜ ଧନକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। କୌରବ ମାନେ ପରା ଭାଇ ଗୁଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଧନ ମଦରେ। ଏମିତି ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକର ଧନ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଇଏ ବାକି ଯୋଉ ଛୋଟକାଟିଆ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଫସଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା ଚଣ୍ଡାଳ ସବୁ ମରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ମୋ ପାଖକୁ ପଡି ଆସୁ। ଇଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆତତ ବିସ୍ତାରିତ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ପୁରାଣ କଥା କହିବା ଲୋକ ଗଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରି, ଏ ଗାଁରେ ସେ ଗାଁରେ, ସେ ଗାଁରେ ସେ ଗାଁରେ ପୁରାଣ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି, ଏ ଲୋକ ଗୁଡାକ ସବୁ କେମିତି ମରିବେ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି। କାହିଁକି ନା ଯେ କଥା ଶୁଣିବ ତାର ଜୀବନ ତପ୍ତ ହବ, ଆଉ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହବ। ଶ୍ରୀମଦାତତମ୍ ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ତେ ଭୂରିଦା। ଭୂରିଦା ଭୂରିନ୍, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଲୋକ ଦାନ ଛେଦନ। ନାଇଁ କି? ଦାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟା ଛେଦନ ନା। ତ ଭୂରିନ୍, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଲୋକ କେମିତି ମରିବେ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଭିକ ମାଗିବେ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିବେ, ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବେ। ହେଲେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜମି ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର କୁଆଡେ ଯିବ? ମୋ ପାଖକୁ ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଏମିତି ହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଗଣ୍ଡେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ରଖିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲେଇ
ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆତତ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଶ୍ରୀମଦରେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧ ନିଜର ଶ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ବଢେଇବା ପାଇଁ କଥାକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଜଗତ ଭିତରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପୁରେ ପୁରେ କଥା ବିସ୍ତାର କରି ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ବିସ୍ତାର କରି ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଭିକ ମଗେଇ, କାହିଁକିନା ସେ କଥା ଯିଏ ଶୁଣେ ସେ ଭିକ ମାଗେ। ଅତଏବ ଭୁବି ଗୁରୁଣନ୍ତି ତେ ଭୂରିଦା ଜନା। ଏଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ଏ ଟୀକାରେ ଟିକେ ଆଉ କଳ୍ପନା ନିଜର ଯୋଡିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ବୋଲୁଛନ୍ତି ଇ ଯୋଉଡାକ ଭଗବତ କଥା କହି ବୁଲନ୍ତି ଧନଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇ, ସେଗୁଡାକ ବ୍ୟାଧ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କ୍ରୂର। କିପରି ନା କଥା ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରି ବ୍ୟାଧ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରିକିରି ଅରଣ୍ୟରେ ଜଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବାଣ ବିଦ୍ଧ କରେ। ପଶୁ ଜାଣେ ଯେ ଇଏ ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଲା, ଏଇ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ବସିଛି, ସେ ହେଲେ ଜାଣିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟାଧଠୁ ଅଧିକ କ୍ରୂର, ଇଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ମାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ମରିବୁ। ତେଣୁ କଥା ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇ ଆଉ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ କାଟି ଚୁଟି ଫୁଟି ରଖି ମଠା ଫଟା ପିନ୍ଧି ଏମାନେ ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ମାରନ୍ତି। କୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇ ଧନମଦାନ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ କଥାମୃତକୁ ଜଗତରେ ବିସ୍ତାର କରି ତାଙ୍କୁ ଭିକ ମଗେଇ ସାଙ୍ଗର ସର୍ବସ୍ୱ ନାଶ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଜ ଅର୍ଥ ୟାର ଅଛି। ୟାକୁ ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତିଟା କଣ କାମ କରେ? ବାସ୍ତବ ସ୍ତୁତିକି ଶତଗୁଣ କରି ବଢେଇ ଦିଏ। ଯିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଲେ କଥାମୃତର ମହିମା, ସେ କଥାମୃତର ମହିମାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଖର ଉଜ୍ଜଳ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାଜ ସ୍ତୁତିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାଏ। ତବ କଥାମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନଂ କବି ଭୀରଡ଼ିତଂ କଳମଶାପହଂ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ତେ ଭୂରିଦା ଜନା। ଏ ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସରିଲା। ଯେତିକିଟା ପାରିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅଟକି ଗଲେ ଅଟକି ଯିବା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରହସିତଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମ ବୀକ୍ଷଣଂ ବିହरणं ଚ ତେ ଧ୍ୟାନ ମଙ୍ଗଳଂ ରହସି ସମ୍ବିଦୋ ଯାହୃଦି ସ୍ପୃଶଃ କୁହକାନୋ ମନଃ କ୍ଷୋଭୟନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ଇଏ ହଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କର।